friends, நம்ம solid state chapterல book back question பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்ல நம்ம பேஜ் நம்பர் 31ல question number 1.10 அதோட ஆன்சர் பத்தி பார்க்கலாம். question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா calculate the efficiency of packing in case of a metal crystal for simple cubic, body centered cubic, face centered cubic with the assumption that atoms are touching each other. இப்போ question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா calculate the efficiency of packing. Packing efficiency ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம solid state chapter படிச்சப்போ பார்த்தோம். இப்போ இன்னைக்கு இந்த questionோட ஆன்சரா வந்து இங்க பார்க்க போறோம். Calculate the efficiency of packing in case of a metal crystal for simple cubic. SCC ஓட packing efficiency கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. அப்புறமா body centered cubic, that means BCC ஓட packing efficiency. Then FCC. இப்போ இந்த BCC, FCC, SCC கெல்லாம் ஒரு assumption பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இந்த atoms வந்து ஒன்னோட ஒன்னு ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணி இந்த क्वेश्चनோட ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. What is mean by packing efficiency? Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particle. இப்போ நம்ம வந்து solid stateல சொல்லிருக்கோம் the constant particles are arranged in closely packed manner. இப்போ constant particles solidsல வந்து close-ஆ வந்து arrange ஆயிருக்கு. அப்போ particles வந்து எவ்வளவு ஸ்பேஸா ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்றதா வந்து இந்த packing efficiency. So packing efficiency is the percentage of total space occupied by the particles. That is known as packing efficiency. இப்போ packing efficiency-ய calculate பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Packing efficiency equal to volume of atoms present in the unit cell dividing by total volume of the unit cell into 100. It is packing efficiency PE. அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டா சொல்லிக்கலாம். Volume of atoms in the unit cell dividing by total volume of unit cell into 100. நம்ம இங்க ஏன் 100 போட்டிருக்கோம்னா packing efficiency definition சொன்னப்போ சொன்னோம் packing efficiency is the percentage of total space occupied by the particles present in the unit cell. So volume of atoms in the unit cell அப்படின்னா என்ன volume எவ்வளவு volume of atoms இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். So volume of atoms in the unit cell equal to number of atoms present in the unit cell into volume of one atom. So number of atoms present in the unit cell into volume of one atom. Volume of one atom, ஒரு atom எப்படி இருக்கும் sphere shapeல இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டத்தோட வோல்யூமை வந்து வோல்யூம் ஆஃப் ஸ்பியரோட ஃபார்முலாய அப்ளை பண்ணுவோம். வோல்யூம் ஆஃப் ஸ்பியரோட ஃபார்முலா என்னது 4/3 cube. So that is ZEFF. Number of atoms வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா ZEFF into volume of one atomத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் volume of sphere, that is 4/3 r cube. இப்போ இவ்வளவுதான் வந்து நம்ம இந்த volume of atoms in the unit cell அதுல வந்து substitute பண்ணணும். Then next total volume of unit cell. Total volume of unit cell equal to a cube. இப்போ நம்ம வந்து packing efficiency of SCC எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். SCCல atoms எங்கெல்லாம் present ஆயிருக்கும் atoms are present in the corners. In FCC, the constant particles are present in the corners. So, இது ஒரு cube.
இந்த கியூப்ல கார்னர்ஸ்ல மட்டும்தான் ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். எதுலனா SCC சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்பேஸ் மட்டும் எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? கார்னர்னு பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கும். இதுல ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆட்டம். இந்த ஆட்டத்தோட சென்டர்னு வைக்கலாம். இப்படி இருக்கு. இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம்? R. அதே மாதிரி இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் R. டோட்டலா என்ன சொன்னோம்னா எட்ஜ் லென்த் A. So edge length A equal to 2R. நம்ம படிச்சோம் total volume of unit cell equal to A cube. அதனால நமக்கு இதுல இருந்து A cube calculate பண்ணலாம். A cube equal to 2R the whole cube. That is equal to 8R cube. A cube equal to 8R cube. இப்போ நம்ம வந்து the volume of atoms in the unit cell dividing by total volume of unit cell into 100. Packing efficiency ஓட formula. இதுல வந்து the values வந்து substitute பண்ணலாம். So packing efficiency of SCC equal to number of atoms in SCC 1. 1 into volume of one atom. That is 4 by 3 pi R cube dividing by A cube value வந்து 8R cube. 8R cube. So இந்த R cube value இந்த R cube value cancel ஆகும். R cube R cube. Then இங்க வந்து 8 இருக்கு, இங்க மேல வந்து 4 இருக்கு. So 4 by 2. Next எப்படி எழுதணும்னா 5. இங்க ஒரு 100 இருக்கு. 100 2 into 3 into 100. That is equal to 5 by 6 into 100. நமக்கு பையோட வேல்யூ தெரியும். இதோட வேல்யூ 3.14. 3.14 dividing by 6 into 100. That is equal to 0.14 dividing by 6. இதோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா 0.5233 into 100. இது நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 52%. இப்போ இதுதான் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் SCC. SCC ஓட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் BCC எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு BCCனா பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல். இப்போ பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல்ல வந்து ஆட்டம்ஸ் எங்கெல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னா in BCC the constant particles are present in the corners and center of the body. So atoms வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்படி கியூப் இருக்குன்னா கார்னர்ஸ்லயும் அப்புறம் சென்டர் ஆஃப் த பாடி சென்டர்லயும் வந்து ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபேஸ் எடுக்கிறோம். இந்த ஃபேஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது இதோட சென்டர்ல வந்து ஒரு ஆட்டம் இருக்கு. அப்போ இப்படி இது ஒரு ஆட்டம், தென் இது ஒன்று, நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம். இப்போ நமக்கு இதுல இருந்து இந்த இது வரைக்கும் உள்ளது ஒரு ஆர், நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் உள்ளது இன்னொரு ஆர், தென் இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த சர்க்கிளோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ளது ஆர், தென் ஹியர் டு ஹியர் இன்னொரு ஆர். இப்போ நம்ம இதுக்கு நம்ம நேமிங் கொடுத்தோம்னா ABCD இப்படி இருக்கு. இப்போ நமக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். BCCல வந்து நம்ம ஸ்பியரோட ரேடியஸ் வந்து கால்குலேட் பண்றோம். ஸ்பியரோட ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம இப்படியும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குது. ஒரு ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம்னா ACD அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குது, இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ABC. இப்போ நம்ம அக்கார்டிங் டு பித்தாகரஸ் தியரம் படி AD square equal to AC square plus CD square. The CD square வந்து பார்த்தோம்னா edge length A. AD square பார்த்தோம்னா இங்க ஒரு R இருக்கு, இங்க 2R,
ஸோ 4r ADங்கிறது 4r AD ஸ்கொயர்னு போடும்போது நம்ம 4r ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம். AC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் CDனா ஏன்னு சொன்னேன். அப்போ CD ஸ்கொயர்னு வரும்போது A ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுறோம். இப்போ 4r ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ 16r ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு AC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் A ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம இந்த AC ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். அதுக்கு நம்ம இந்த செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறோம். ABC ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம். அப்போ ABங்கிறது என்னது? எட்ஜ் லென்த் A. அதே மாதிரி BCங்கிறது இன்னொரு எட்ஜ் லென்த். இப்போ AC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் BC ஸ்கொயர். இப்போ AC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு AB ஸ்கொயர் வேல்யூ ABன்னா வேல்யூ A. அப்போ AB ஸ்கொயர்னா A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் A ஸ்கொயர். ஸோ AC ஸ்கொயர்னா வேல்யூ என்ன கிடைக்குது? 2A ஸ்கொயர். இப்போ இந்த AC ஸ்கொயர் வேல்யூவை நம்ம வந்து இந்த வேல்யூவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த இக்குவேஷனில். தட் இஸ் 16r square equal to AC square value 2A square plus A square. That is equal to 3A square. So 16r square equal to 3A square. For r square equal to 3 by 16 into A square. R radius value தான் நம்ம calculate பண்ணலாம். So r equal to root 3 by 4 into A. root 3 by 4 into A தான் வந்து r. இப்போ இதில் இருந்து நம்ம r cube ஒன்று A cube calculate பண்ணணும், இல்லை நம்ம r cube value calculate பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து நியூமரேட்டர்லாம் 4 by 3 pi r cube ஸ்பியரோட வால்யூம் ஃபார்முலா நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இங்கேருந்து நம்ம r cube வேல்யூ போட்டோம்னா root 3 by 4 the whole cube into A cube. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த r cube வேல்யூவை வந்து நம்ம இந்த பேக் எஃபிஷியன்சி இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். பேக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் BCC ஃபார்முலா என்னது? நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இஸ் EFF into 4 by 3 pi r cube dividing by volume of atom, that is A cube. BCCல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும்? 2. that is 2 into 4 by 3 pi. இந்த r cube வந்து நம்ம இந்த r cube வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். that is root 3 by 4 into root 3 by 4 into root 3 by 4 into A cube dividing by A cube. இப்போ A cube cancel. Next இங்க ஒரு 4 இருக்கு, இங்க ஒரு 4. Then ரெண்டு root 3 சேர்ந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு 3 வேல்யூ கிடைக்கும். So 3 root 3. Then here one 2 is present, so this 2. So into 100. That is 5 into root 3 dividing by 8 into 100. வந்து பையோட வேல்யூ root 3 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். பை வேல்யூ 3.14 into root 3 ஓட வேல்யூ 1.732 dividing by 8 into 100. That is 0.6798 into 100. That is 68%. இப்போ பேக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் BCC 68%. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் SCC படித்தோம், தட் இஸ் 52%. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பேக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் FCC பார்ப்போம். FCCல ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இன் FCC the constituent particles are present in the corners and faces of the unit cell. இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஃபேஸை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம். அப்போ இந்த கார்னர்ஸில் வந்து ஆட்டம் இருக்கு. ஸோ
நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணோம்னா இதுல இருந்து r, then here one r, here one r, here another r. So a b c நம்ம BCC ல எடுத்தது மாதிரி தான். ஆனா அங்க வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணோம். இங்க நம்ம ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிள் தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம். AC square equal to AB square plus BC square. According to Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. AB ங்கிறது ஒரு எட்ஜ் லெந்த். அப்ப அதோட வேல்யூ A. BC ங்கிறது இன்னொரு எட்ஜ் லெந்த். So A. So A square plus A square. AC square. So AC square equal to 2A square. இங்க நமக்கு தெரியும் AC வந்து 1 2 3 4 4R. So 4R the whole square equal to 2A square. That is 16R square equal to 2A square. R square equal to 2 by 16 into A square. இப்போ 2 by 16 இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? 1 by 8 into A square. இதுலேருந்து R வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ A by 8க்கு வந்து நம்ம ரூட் எடுத்தோம்னா 2 into root 2. That is R. இப்போ இதுலேருந்து R cube. What is R cube? A cube dividing by 2 into root 2 the whole cube. ஏன் நம்ம இதை வந்து இதோட வேல்யூவை எழுதலைன்னா நம்ம வந்து இந்த வேல்யூவை வந்து இந்த இக்குவேஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவில். அப்போ நமக்கு ஈஸியாக வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு வசதியாக 2 into root 2 the whole cube அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். Efficiency of FCC கால்குலேட் பண்ணுறோம். Packing efficiency of FCC equal to volume of atoms in the unit cell. That is ZEFF into 4 by 3 5R cube dividing by A cube. So FCC la number of atoms 4. So that is 4 into 4 by 3 pi R cube value in the substitute பண்ணனும். That is A cube dividing by 2 into root 2 into 2 into root 2 into 2 into root 2 dividing by A cube. That is equal to the A cube value, your A cube value cancel. Next, in your 4, 2, 2 cancel. Then here also another 4 is 2. End root 2 sandwichna or 2. So 2, 2. Next, 5 by 3 into root 2 into 100. Ari inge oru 100 irukum. So, pi oda value 3.14 dividing by 3 into root 2 oda value 1.414 into 100, that is equal to 0.740 into 100, that is 74%. இப்போ நம்ம வந்து packing efficiency of SCC, BCC and FCC calculate பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த ஆன்சர்ஸை வந்து மகப் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சுன்னா அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம டீட்டெயிலாக படித்து வச்சுருந்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சரை பார்க்கலாம். இதோட ஆன்சர் என்னது? பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் SCC என்னது? SCC is 52%. Efficiency of BCC is 68%. And packing efficiency of FCC is 74%. இப்போ packing efficiency எதுக்கு கூடுதலா இருக்கும்? FCC க்கு. கம்மியா இருக்கக்கூடியது SCC. இப்போ கூடுதலா இருக்கக்கூடியது face centered cubic unit cell. கம்மியா இருக்கக்கூடியது simple cubic unit cell. So இதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Thanks for watching.